Good afternoon, all of you. Let us start. In the morning lecture, we have seen that sorry. In the morning lecture, we have seen the four curve. Which four curve? Yes. So that concept is R equal to A plus B cos theta or A plus B sin theta or minus B cos theta minus B sin theta. Now we divide this curve in the four way. Which four way? First is A equal to B, second A greater than B, and third A less than B. So A equal to B, we see the four curve. This is the curve. What is the equation of this curve? A plus B cos theta. Sorry, A cos theta. Second, this curve is 1 minus cos theta. Third, this is third curve. What is the equation of this curve? 1 plus sin theta. And fourth one, one minus sin theta. This four curve we have see. Now we see the example on this A greater than B. And we see the example on A less than B. आज आपण A greater than B and A less than B चे example पाहू. झालं सगळ्यांचं? We go to the next. Yes. आहात का सगळे? Yes, yes. Yes, sir. Okay, okay. So at the example number 5. Trace the curve R equal to A plus B cos theta. A greater than 0. Sorry, A greater than B. A greater than B. A greater than B. Okay. So we see the same. Yes. Yes, Vaishnavi, what do you check first? Vaishnavi, what do you check first? Hello, Vaishnavi, काय चेक करणार पहिल्यांदा? सिमेट्री आहे का नाही? सिमेट्री आहे का? सुसांगा सिमेट्री कुठे? सांगा सिमेट्री कर कुठे? सिमेट्री सांगा कुठे? सिमेट्री कुठे कर सांगा वैष्णवी. यस वैष्णवी, सिमेट्री कुठे ते सांगा. So we check. हाँ? कुठे? कुठे? पाय मायनस थीटा. का? म्हणजे जरा तुम्ही वाचतच नाही हो काय, नुसतं बसायचं म्हणून बसा लेक्चरला. काय सकाळी झालंय ते कोणी पाहायचं? We see the three type of symmetry. First symmetry is initial line. Second symmetry is pi about the pole, perpendicular to the pole, theta equal to pi by 2, and third one is about the origin. So when theta equal to minus theta, if equation remains unchanged, then it is symmetric about initial line. So cos असेल तुम्ही काय म्हटले, it is symmetric about initial line. कशाला जास्त पाहताय ना? So this is the cos. So what is symmetric about initial line? म्हणजे मी जे बोलतोय तुम्ही ते लक्षात ठेवतच नाहीये, फक्त तुमचं चाललंय. काय नाही करत तुम्ही? अवघड जाईल खूप तुम्हाला ही गोष्ट. अभ्यास करा सिन्सिअरली. सो इट इज कर्व सिमेट्रिक अबाउट इनिशियल लाईन. सेकंड, तुम्हाला कळत नसेल डायरेक्टली तर इथे लिहा ना, का सिमेट्रिक अबाउट इनिशियल लाईन आहे. लिहा इथे R इक्वल टू थीटा इक्वल टू मायनस थीटा पुट केल्यानंतर लिहा इथे
Then second point is tangent. So r equal to a plus b cos theta. So we just put the value of r equal to 0. So a plus b cos theta is equal to 0. So we got the b cos theta is equal to minus a. So cos theta is equal to minus a by b. So theta is equal to cos inverse of minus a by b. So we calculate that a by b. So what is the condition is a greater than b. So particularly we put any value for finding. Particularly we put any value for finding theta. So put any value where a greater than b. अशी point सांगा चला. A greater than b. Yes, cos कुठे कुठे आहे. Cos काढायचं म्हणलं पहिल्यांदा काय 1/2 सॉरी √3/2 त्यानंतर 1/√2 and 1/2 0 ही cos ची टर्म व्हॅल्यू आहे. म्हणजे एक तर प्लस मायनस प्लस मायनस प्लस मायनस प्लस मायनस ओके ह्या व्हॅल्यू आहेत. मग ह्या व्हॅल्यू पुट करण्यासाठी तुम्हाला एक्स ची ए ची व्हॅल्यू काय पुट करावं लागेल. तर अशी कुठली व्हॅल्यू आहे का ए ची. तर माझ्या माहितीनुसार कुठलीच नाहीये. इन जनरल ए इक्वल टू 3 2 टाकू का 1 2 2 1 टाका 4 2 टाका कुठली व्हॅल्यू टाका ह्यातली कुठली व्हॅल्यू येणार नाहीये. ओके सो वी गॉट द व्हॅल्यू √2 जरी टाकला व्हॉट इज √2 व्हॅल्यू. व्हॉट इज √2 व्हॅल्यू 1.42. 1.42 इज ग्रेटर दॅन. म्हणजे जरी ए ची व्हॅल्यू 1 टाकली बी ची व्हॅल्यू √2 टाकली तरी आन्सर नाही कारण हा लेस आहे 1 हा लेस आहे. त्याच्यामुळे यातली कुठलीच व्हॅल्यू पॉसिबल नाहीये. सो वी गॉट द थीटा इज इक्वल टू cos inverse of minus 3/2. So we calculate this cos inverse of minus 3/2 too. So we cannot calculate. So no tangent. No tangent for r equal to a plus b cos theta. Yes, understand? Hello. Yes. Yes, sir. Yes, Shruti. Shruti, roll number 6. Yes, sir. Okay. Yes, yes. काय म्हणत होता. Okay, just wait. Just wait. So this curve is symmetric about initial line. Then second is you have to find the tangent. You have to find a tangent. So we for that we put r equal to a plus b cos theta. We just put r equal to 0. A plus b cos theta is equal to 0. So we got the value b equal to b times cos theta equal to minus a. We need to find a theta. So what is the value of theta? Is cos inverse of minus a by b. Now we put a b. So what is the condition is a greater than b. So we just put the value of a. We just put the value of a minus infinity to plus infinity कुठली व्हॅल्यू टाका काय फरक पडत नाही. फक्त कंडिशन काय असते पण a greater than b असली पाहिजे. तर आपल्याकडे कॉसच्या कुठल्या कुठल्या व्हॅल्यू अवेलेबल आहेत. कॉसच्या 0 30 45 60 and 90. The value is 1 √3/2 1/√2 1/2 and 0. Yeah, value either plus or minus plus or minus plus or minus. Why you take the plus or minus? Because cos 0 ला comparative value cos pi आहे. cos pi ची व्हॅल्यू -1 आहे बरोबर आहे. ह्या व्हॅल्यू आहेत. मग आजची कुठली व्हॅल्यू a ची घेणार रे की ह्याच्यामधून एक्झिस्ट होणार आहे. कुठलीच नाही ना. आहे का कुठली. सपोज a इज इक्वल टू √3 घेतलं आणि b इज इक्वल टू 2 आहे. √3 व्हॅल्यू किती रे 1.73. किती 1.73, which is less than 2. 1 point ना. Yes. Yes, sir. which is less than 2. मग अशी कुठलीच व्हॅल्यू एक्झिस्ट नाहीये. अशी कुठलीच व्हॅल्यू एक्झिस्ट नाहीये. म्हणजे ऑब्व्हियसली तुम्हाला घेताना काय घ्यावं लागेल. ए कुठली पण घ्यावं. तुम्हाला असं वाटलं की 3 2 टाका. मला वाटलं तर ए काय टाकायचं. मला ए 3 2 नाही टाकायचं. मला ए टाकायचा काय 4 2 टाकायचं. चला 4 आणि 2. सो व्हॉट इज ए इक्वल टू 4 and 2. सो वी गॉट दॅट. कुठली पण आता ही व्हॅल्यू तर टाकू शकत नाही यातली कुठलीच. कुठली पण तुमच्या मनाने घ्या ना. सो 4 2. सो 4 2 इज व्हॉट cos inverse of -2. So cos inverse of 2. Have you calculated the cos inverse of 2? Take your calculator. Take your calculator and put there cos inverse of -2. Your equation, your answer is not exist, syntax error or whatever may be the error we got. येते का चेक करा.
So there is no tangent for r equal to a times 1 plus, sorry, a plus b cos theta. Clear? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Rest of people, please reply. Yes, sir. Yes, sir. ओके, व्हेरी गुड. फक्त लेक्चर करत बसू नका रे मित्रांनो, प्लीज. तुम्हाला सांगितलंय ते जरा डोक्यात ठेवा. जरा सिमेट्री नाही समजलं ना तुम्हाला, त्या ठिकाणी विचारा की मला 1+1 2 कसा आला, हे जर विचारलं तरी मी सांगेल तुम्हाला, मला राग होणार नाही रे तुम्हाला. हा, पण एकच गोष्ट वारंवार सांगू नका. हा तुमच्या त्या ह्याच्यावरती दिसतंय 1+1 = 2 कसं आलं हे दिसतंय, आणि परत तेच विचारत असाल तर मग अवघड आहे. मग त्यावेळेस मला राग येतो. तर तुम्हाला बोर्डवरचं जर वाचता येत नसेल तर मग मी काय करू शकतो रे त्याला? मी काहीच करू शकत नाही ना. हा बाबा, तुम्हाला ह्यातलं काही शॉर्टकट मारलेलं असतील किंवा मग नाहीये, तुम्हाला समजलंच नाही, तर त्यावेळेस विचारा ना. ओके, पुढे. नो टँजंट फॉर थर्ड पॉइंट टेबल. सो जस्ट वी फाइंड अ टेबल. theta r 0 pi/2 pi 3 pi/2. So value r equal to, so theta equal to 0, what is value? When you put theta equal to 0, what is value? A plus b. When theta equal to pi/2, cos pi/2 0, so we got the value is a. Okay, pi a minus b. Pi is a minus b. पुढे पुढे आता a ची व्हॅल्यू काय आहे एक्झॅक्टली माहित नाही. a ची व्हॅल्यू 0 पण असू शकते ना. हॅलो, पण Yes. पर्टिक्युलरली a ची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती नाहीये. पर्टिक्युलरली a ची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती नाहीये. a 0 पण असू शकते, 1 पण असू शकते, 2 पण असू शकते, डिपेंड ऑन युअर व्हॅल्यू. सो जस्ट यू ड्रॉ द कर्व. त्याचा अर्धा कर्व तर तुमच्या डोळ्यासमोर आलेला आहे. काय रे अर्धा कर्व? अर्धा कर्व कसा आहे? हॅलो, अर्धा कर्व कसा आहे तुमच्या डोळ्यासमोर? कर्व कसा आहे? r इक्वल टू a प्लस बी कॉस थिटा. ए आणि बी कट करा म्हणजे 1 प्लस कॉस थिटा. 1 प्लस कॉस थिटा तुमच्या डोळ्यासमोर आलेला आहे. तर 1 प्लस कॉस थिटा जो कर्व आहे तोच कर्व इथे आहे, फक्त थोडासा चेंज होणार आहे. एन टर्म चेंज होती नेहमी. तो पहा, मॅक्सिमम व्हॅल्यू a प्लस बी, वेअर द a प्लस बी प्रेझेंट इज इन 0. सो a प्लस b 0. Then next, for pi/2, what is value? Is a pi/2. For 3 pi/2, what is value? Is a. So we got that 3 pi/2. So just we are joining the all the point. Joining this to point. Okay. इतका अर्धा तर कर्व तुमचा परफेक्ट आहे. आता ह्याच्या पुढे मूव कुठं करायचा? टँजंट काय सांगते? कुठून वळायचंय, पण टँजंटच नाहीये. टँजंटच नाही, मग काय करणार? टँजंट नाहीये, पुढे इन्फिनिटी पण येत नाही, पॅरलल पण जात नाहीये. मग पुढे, मग ह्या पायला हा जो पाय आहे, ह्या पायला तुमचा कर्व कुठे इंटरसेक्ट करतोय? ह्या पायला तुमचा कर्व कुठे इंटरसेक्ट करतोय? A minus a मायनस बी. चला, a मायनस बी कुठे असेल रे? सपोज a आपण घेतला इथं आता 4 and 2. 4 and 2 कुठे रे? 4 and 2. 4 minus 2 म्हणजे किती? 2. तुम्हाला वाटलं नाही, मला 1 सॉरी मला घ्यायचं 3 2 घ्यायचा आहे. 3 and 2 म्हणजे काय? 3 and 2 -1 किती? 1. हे कुठे प्रेझेंट आहे? सगळे इकडे प्रेझेंट आहे ना. हॅलो, असं वाटलं असेल की -1 and -2 घ्यायचा. -1 and -2. -1 and -2 बरोबर आहे. -1 and -2. मग -1 मोठा कुठला यातला? -1 मोठा आहे ना, आणि -2 छोटा आहे. हे दोघांचं सबट्रॅक्शन केलं तर काय? -1 -2 आन्सर काय? 1. सगळे कुठे प्रेझेंट आहेत? इकडे प्रेझेंट आहे ना. हॅलो, अलग लक्षात? Yes, sir. Yes, sir. लक्षात? Yes, sir. ओके. मग आता मला सांगा, प्रेझेंट इकडे पण कर्व इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन. कर्व इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन. कर्व नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन आहे.
मग कर कसा काढायचा? यस यस माधुरी, पवन, चैत्राली, स्नेहल, अश्विनी, प्रगती, यस, पूर्वा, सर हा बोला. सर ते आपण A+B काढले ना, हा त्याच्या पलीकडे कुठं तरी A असणार. त्या पलीकडे म्हणजे कुठेतरी. डाव्या साईडला कुठं A असणार. बरं, तुम्हाला मी हे देऊ का ऑप्शन? चला मी तुम्हाला ह्याचा ऑप्शन देऊ. चला चला काढा बरं, काढायचा प्रयत्न करा. तुम्हाला ऍक्सेस दिला मी. थांबा 1 मिनिट. तुम्हाला ऍक्सेस दिला मी याचा. काढा बरं, चला बरं. तुम्हाला ऍक्सेस दिला पवन मी आता ड्रॉ करायचं. चला ड्रॉ करा. आहे ना ऍक्सेस? हॅलो, नो सर, नो सर. करा की आता. तुम्हाला दिलाय की मी आता. हॅलो, अरे येतंय का? सर नाही येत त्याचा ऍक्सेस. पाय वरती यायला पाहिजे A-B ओके व्हॅल्यू. ओके. आणखी कोणाला? कोणी पण काढू शकता आणखीन. चला रेषा ओढू नका, दिसतं मला लगेच. नाव कळतं तुम्ही करताना. पुढे चला. कोण काढतंय आता? यस, पटकन काढा रे, आपल्याला वेळ नाही, परत पुढे वेळ जातो आपला. हॅलो, कोणतरी एका नाही. शिल्पा, यस शिल्पा. नो सर. ओके, कोणीतरी एक जण नाही का? मी सांगू? कोणीतरी एक जण ट्राय करा ना. चुकलं तर चुकून द्या रे, काय फरक पडतो? चुकलं तर चुकून तर काय फरक पडतो? यस, बरं चला मी काढून देतो. पहा, A-B इकडे असणार, बरोबर आहे. सगळं कुठेतरी इकडे प्रेझेंट आहे, म्हणजे ह्याच्या पेक्षा इकडे, बरोबर आहे. ही तुमची बॉर्डर लाईन आहे, बरोबर आहे. ह्या बॉर्डर लाईनच्या इथं तुमचा कर्व फक्त फिरणार, बरोबर आहे का? हॅलो, यस Yes, सर. sir. इकडे पण जाऊ शकतो, नॉट नेसेसरी. इकडे पण जाऊ शकतो ना, इकडे पण जाणार ना, माहित नाही कुठे. सपोज मग ह्याचा प्रतिबिंब काढू आपण. सपोज इथं पॉईंट असेल, याचा प्रतिबिंब इकडे कुठेतरी असेल ना. मग आता पहा, पॉईंट घेताना कसं घेणार पहा. तर आता पॉईंट काढतोय मी, पॉईंट घेतोय मी. पहा, हा A-B सपोज इथे समजा, तर त्याचं प्रतिबिंब इथे असेल सपोज. सो दिस पॉइंट इज A-B सपोज. आता काही जण म्हणते इथं, काही जणांना वाटलं इथं काढा, काही जणांना इथं काढा. जिथं पाहिजे तिथे काढा, डिपेंड ना पॉईंट. आपण एक शॉर्टकट, आपल्याला जास्त सिमेट्रिक दिसली पाहिजे म्हणून आपण काढतोय. सो हा कर इथे काढला, हा कर इथे आल्यानंतर पहा, इथून पॉईंट पास होणार, बरोबर आहे. इथून पॉईंट पास होणार ना. हॅलो, पासिंग कसं काढता आपण? हॅलो, इथून पॉईंट पास झाला, बरोबर आहे का? हॅलो, यस. आणि हा जॉईन करा फक्त. दिस इज द कर. आलं लक्षात? हॅलो, यस सर. this is the curve. This curve we are note that r equal to a plus b cos theta. ओके, समजलं काय प्रॉब्लेम? हॅलो सर. हा बोला आदित्य. सर हे करू अजून सांगा सर कसं. कुठला कर सांगू? हा ना, इकडचं हात काढला. हा सर हात. ओके ओके. आता पहा, A-B व्हॅल्यू कुठे आहे? ह्या साईडला कुठे पण असेल, वी डोंट नो कुठे असणार आहे. आता आपण प्रॅक्टिकली पाहिलेलं आहे A आणि B ची व्हॅल्यू. सपोज A4 असेल, सो 4 - 2 किती झाला? 2 आला. सपोज 3 1 घेतला, 3 - 2 1 2 आला. सपोज एखाद्याला वाटलं की 1 आणि 0 घ्यायचा, तर 1 0 किती आला? 1 आला. एखाद्याला वाटलं -1 आणि -2 घ्यायचा, या दोघांचं सबट्रॅक्शन जर केलं तर आन्सर किती? +1. हे सगळे इकडे येणार ना. मग असे काय एक्झाम्पल असतील, -1 आणि +4. कुठलंही जरी घेतलं तर सगळे कर तुमचे कुठे जाणार? या साईडला जाणार, म्हणजे या साईडला ना, बरोबर आहे का?
कुठल्याही Yes, sir. पॉईंट घेतला तुमचा प्रतिबिंब कुठे असणार आहे, इकडे असणार आहे. पण तुमचा कर इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन आहे का? पास थ्रू ओरिजिन आपण म्हणू शकत नाहीये. बरोबर आहे का? पर्टिक्युलर तुम्हाला असं म्हणलं की इक्वल टू 0 पुट करा, त्याच्यामुळे No, तुमचं sir. प्रतिबिंब काढलं गेलं. याचं प्रतिबिंब कुठे असेल? ह्या साईडला असेल. मिरर इमेज जर पाहिली या ठिकाणी मी जर आरसा ठेवला असा, पहा हा जो तुमचा इथं, हा जर तुमचा इथे नाही का ए प्लस बी असेल आणि इथं मी आरसा ठेवला तर इकडे दिसणार ना त्याचं प्रतिबिंब. प्रतिबिंब कसा दिसणार आहे? इथे दिसणार आहे. मग मी इकडून ड्रॉ करतोय असा. आलं लक्षात? Yes, sir. सो वी ड्रॉ दिस. कळालं का ड्रॉ केलं इकडून ह्या साईडनी? मग कर तुमचा Yes, sir. पासिंग थ्रू आहे. सॉरी कर पासिंग थ्रू ह्या पॉईंट मधून आहे. बरोबर आहे, कारण की पायला त्या पॉईंट मधून पास होतोय. सो यू गॉट द पॉइंट. लक्षात? Yes. ओके, सो राईट डाऊन. स्लिप इन डाउट प्लीज आस्क मी. झालं का? हॅलो, Yes, sir. आता मला सांगा, सेम एक्झाम्पल आहे, तुम्ही सॉल्व्ह करू शकतात का? आर इक्वल टू 3+2 कॉस थिटा. हॅलो, Yes, sir. पर्टिक्युलरली फक्त व्हॅल्यू बदल. ए ची व्हॅल्यू काय? 3, बी ची व्हॅल्यू काय? 3+2 5. ए किती? 3. 3 - 2 1 3. ओके, सॉल्व्ह करू शकतात. 7th वन, आर इक्वल टू 4+3 साइन थिटा. सॉल्व्ह करू शकतात. Yes, sir. 4+3 साइन थिटा काढू शकता सॉल्व्ह. 4+3 साइन थिटा कसं होणार? त्याला एक्झॅक्टली असं फिरवा, म्हणजे कसं होणार? हा कर अशा प्रकारे ड्रॉ होणार, म्हणजे हे असं होणार. बरोबर आहे का? हॅलो, हा थोडासा ट्राय टू अंडरस्टँड सिमेट्री. ओके, करू शकतात ना? हॅलो, येस Yes, सर. sir. Yes, sir. these two examples Yes, sir. are homework. Very good.
ओके, पुढे जाऊ. दोन एक्झाम्पल तुम्ही सॉल्व्ह करू शकतात का? पुढे जाऊ का? येस सर. 6, 7, 8, 1. So rather than 8, 1 example, आपण कुठले पाहिले? A equal to B, A greater than B. आता काय पाहणार आहे? आता काय पाहणार आहे? मला वाटत नाही A greater than B जास्त एक्झाम्पल घ्यायची गरज आहे A greater than B ची. हॅलो, आता A less than B पाहू. ओके, so trace the curve. So first of all we general trace the curve. R equal to A plus B cos theta. A less than B. A less than B. Solution. R equal to A plus B cos theta. Yes, Pratish, roll number 14. Pratish, roll number 4. Yes sir. What is symmetry? What is symmetry? Hello. हाँ बोला बोला ऐकतोय. Unison line. Okay, why? Why? Why Pratish initial line? चेंज अनचेंज होत म्हणजे इक्वेशन चेंज होत नाही. म्हणजे काय होत नाही की? बरोबर आहे, बरोबर सांगताय प्रतीश, बोला की पुढे. अरे बरोबर आहे. So here cos term is there, so you just replace theta by minus theta. The equation remains unchanged. Okay, then it is symmetric about initial line. The second, we find a tangent. For finding tangent, R equal to A plus B cos theta. So we just put that value. We just put the value R equal to 0. A plus B cos theta is equal to 0. So B cos theta is equal to minus A. So cos theta is equal to minus A by B. So theta is equal to cos inverse of minus A by B. Now what is the condition is A less than B. Now particularly we put any value. चला पर्टिक्युलर कुठली व्हॅल्यू पुट करू शकतात A आणि B ची? 1/2. ओके, व्हेरी गुड. 1 आणि 2 टाकली कारण की 1 इज लेस दॅन 2 ना. सो यू गॉट दॅट थीटा इज इक्वल टू. अशी व्हॅल्यू पुट करा का जेणेकरून इझिली तुम्हाला अँगल निघेल, आणि निघत नसेल तर आपण डायरेक्टली म्हणू शकतो देर इज नो टँजेंट. सो इज -1/2. सो -1/2 म्हणजे किती रे? 120 ना. 60 च्या अपोजिट 120 म्हणजे 120 म्हणजे काय? 2 पाय बाय 3. So tangent is theta is equal to 2 pi by 3. कळलं? हॅलो, Yes, sir. आता तुमची जी व्हॅल्यू आहे त्या व्हॅल्यू मध्ये तुम्हाला पुट करायचंय. टेबल कडे जाऊ. Yes, sir. Third point, table 0 pi by 2 pi 3 pi by 2. 0 किती व्हॅल्यू आहे? चला A plus B. A plus B, A minus B आणि A. Value is same again. Okay, so just we are calculate, we got the required. Just trace the curve. Okay, up to this any problem? No, Up to this any sir. problem?
अरे आतापर्यंत काही प्रॉब्लेम आहे का रे? No, sir. तुला यश यश बोला. नो म्हणलं. ओके, आता मला सांगा ह्याचा टँजंट काय आहे? टँजंट काय आहे? 2 pi by 3. 2 पाय बाय 3. 2 पाय बाय 3 म्हणजे किती रे? 120. 120 कुठे कंटेन आहे? 120 म्हणजे कुठे कंटेन आहे? सेकंड क्वाड्रंट. सेकंड क्वार्टर म्हणजे 120 म्हणजे 45च्या कमी, 45च्या कमी म्हणजे 90 प्लस 30. 90 प्लस 30 म्हणजे खूप समवट असा असेल, बरोबर आहे? येस सर. दिस इज अ टँजंट. आणि मोस्टली हा टँजंट इकडे पण टँजंट असा पण इथे टँजंट असणार आहे, पहा. ओके, इथे पण असा टँजंट असणार आहे. सो थिटा, सो दिस इज अ टँजंट. तर थिटा इज इक्वल टू व्हॉट? 2 पाय बाय 3, 120. ओके, आता कर काढा. पहिल्यांदा काय, 0 ला किती? a प्लस बी. सो जस्ट ड्रॉ द a प्लस बी 0. नंतर काय? a. आधी जे जे इम्पॉर्टंट आहे ते का, म्हणजे माहिती आहे, इझिली आहे ते काढून घ्यायचं. सो जस्ट ड्रॉ दॅट a. ओके, हॅलो, आला का इथपर्यंत? काय का इतक्यावरून काय प्रॉब्लेम आहे का? थोडं सिमेट्री काढा बरं का तुम्ही. थोडं सिमेट्री तुम्ही काढा जरा. माझ्याकडून काय जमलं नाही मला काढायला. ओके, इथपर्यंत काय प्रॉब्लेम? इथपर्यंत काय प्रॉब्लेम? No. इथपर्यंत काय प्रॉब्लेम नाही, बरोबर आहे? आता ह्याच्या पुढे खरं इम्पॉर्टंट आहे, ह्या पेजच्या इकडे खरं इम्पॉर्टंट आहे. आता मला सांगा, कर टँजंटला पास होतोय, टँजंटला टच करतोय. टँजंटला टच करतो म्हणजे कसं? आता पहा, आता हे एक बाबा एक पार्टिकल आहे, बरोबर आहे? ह्या पार्टिकलला मी जर बॉल हिट केला तर हा बॉल कसा होणार? डायरेक्टली इथे टच होणार का असा पास होणार? क्रॉस क्रॉस करतोय, मी असं करत नाहीये. असं केलं तर हा बॉल डायरेक्टली वरती जाणार, बरोबर आहे? असं जाणार. पण हा असा आहे, असं जाणार म्हणजे कसं जाणार? तो तिरका. तिरका जाणार, बरोबर आहे? मग तिरका जाणार म्हणजे तो टँजंट गेला, असा गेला म्हणजे तो टँजंट गेला. म्हणजे कसा? पहा, हा जो टँजंट आहे त्या टँजंटला हा बॉल पास करतो, म्हणजे अशा प्रकारे टँजंट जातो ना. हॅलो, येस सर. म्हणजे तुमचा कर इथून, तुमचा कर इथून असा आलाय, तुमचा कर इथून असा आलाय म्हणजे ह्याला टच होणार, बरोबर आहे? ओके, सिमिलरली इथून याला टच होणार असं. जास्त आला का? शेप बिघडला, बरोबर आहे? हॅलो, अरे इथपर्यंत काय प्रॉब्लेम आहे का? कळालं का? हॅलो, Yes, Sir, sir. आता आता तुमचा कर इथे गेला म्हणजे हा टँजंट इथे आला, बरोबर? इथे आला तुमचा टँजंट आहे, टँजंटला टच झाला. त्याच्या पुढे काय करायचं? ह्याच्या पुढे तो पायला कुठे टच होतोय? ए मायनस बी ला. मग ए मायनस बी पॉईंट कुठे असणार आहे? ए मायनस बी पॉईंट कुठे? इथे ना. नाही सर, डावीकडं. डावीकडे कसं असेल? सर कारण ए इज लेस दॅन बी आहे आणि 3 मायनस येणार ना. ए लेस दॅन बी. व्हेरी गुड. ए ची व्हॅल्यू टाका बरं, मला सांग बरं. ए ची व्हॅल्यू सांग बरं मला. सर A1 पुट केला आणि B2 हा. केला तर -1 येणार. बरं बरं, व्हेरी गुड. आणखीन व्हॅल्यू सांगा, आणखीन व्हॅल्यू सांगा. 3 2. सांगा. सॉरी 2 3 ना रे. 2 3. 2 3. आणखीन व्हॅल्यू सांगा. 1 4. बरोबर आहे? कुठली पण असेल मायनस इकडे येणार ना रे. पण कर इकडे प्रेझेंट आहे का रे? कर इकडे प्रेझेंट आहे का? नो सर. कर प्रेझेंट आहे. पहा मी काय बोलतो, माझं वाक्य लक्षात ठेवा. कर प्रेझेंट आहे का? नाही. मग त्याचं प्रतिबिंब काढलं लागेल ना रे.
त्याचा प्रतिबिंब काढ लागेल का नाही? मग त्याचं प्रतिबिंब कुठे आहे? या ठिकाणी ना. हॅलो, मग इथे आहे ए मायनस बी पाय. आलं का लक्षात मी काय करतोय? मागच्या कर आणि ह्या कर मध्ये काय कळालं का? तर तुमचा हा असा येऊन तुमचा कंटिन्यू करणार पहा. असा येऊन कंटिन्यू करणार, बरोबर आहे? हा कर कंटिन्यू झाला. आलं लक्षात? हॅलो, हा सर, येस सर. सर येस सर. तर इकडे प्रेझेंट नाहीये, प्रेझेंट नसल्यामुळे मी इकडे कर काढलाय. हे तर का आलं? येस सर. ओके, व्हेरी गुड. आणखी कोणाला काय प्रश्न? आदित्य, येस सर. कळालं ना? हो सर. ओके, राईट डाऊन. समर्थ किती वाजता लेक्चरला? समर्थ किती वाजता लेक्चरला? सॉरी सर. हा, किती वाजता आला? सर बाहेर गेलो म्हणजे हॉस्पिटलला न्यायचं होतं घरी बरं, बरं. घरच्यांना. झालं ओके हा. सगळे? हा ओके झालं सगळं? हा झालंय. आता ह्याच्यावरून मला सांगा, या ठिकाणी पेन्सिल लिहा बरं का. कर इज नॉट प्रेझेंट हिअर, दॅट्स व्हाय यू चेंज हिअर. आता मला सांगा, तुम्ही ह्याच्यावरून हे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करू शकतात का? 3 + 4 cos theta, 10th one, r equal to 1 + 2 sin theta. करू शकतात का? येस सर. ओके, सॉल्व ॲट होम. येस सर. तर इकडचा कर्व जो आतमध्ये आलाय तो फुल ड्रॉ करायचा का डॉटेड लाईनच ड्रॉ करायचा? डॉटेड लाईन, डॉटेड लाईन. तो तिकडे कर ऍक्च्युली प्रेझेंट नाही ना, डॉटेड लाईन. त्याची इमेज काढली आपण फक्त. कारण कर हा कंटिन्युअस ना, कुठेतरी एंड आहे, कुठेतरी एंड नाही त्याला. करला कधी एंड नसते, हे तर माहिती तुम्हाला. हॅलो, तुम्ही असा ड्रॉ करतात, तुम्ही हा कर ड्रॉ करता म्हणजे इकडे एंड आहे, इकडे एंड आहे, बरोबर आहे?
म्हणजे लूप फिरतंय. जसं तुम्ही ही लूप काढताय बरोबर आहे, हे कंटिन्यू आहे ना. हो, त्याला Yes, कुठे sir. ब्रेक आहे का? No. एक इलेक्ट्रिक सर्किटच आहे, याला कुठं हे होत नाहीये. ओके, सेम. त्यामुळे हा कंटिन्यू कर आला. पुढे जाऊ. Yes, sir. ओके. सर हा बोला कोण. सर एक डाऊट होता ती आपण ऍक्सिसच्या खालची वाय ऍक्सिसच्या खाली सगळं निगेटिव्ह असते ना. वायच्या खाली सगळं निगेटिव्ह असते बरोबर आहे. हा मग सर ती 3π/2 घेतो तिथं मग -a घ्यायला पाहिजे ना तसं म्हणलं. डोंट नो व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ ए. येस व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ ए ना. हॅलो. येस सर, पण ती खाली तुम्ही एक्झाम्पल हा, होमवर्कला दिले घ्यायला त्यात. पाहिजे, नाही तर असं लिहायला पाहिजे तुझ्या म्हणण्यानुसार की -a 3π/2 बरोबर आहे का. हा सर. पण व्हॉट इज द एक्झॅक्ट व्हॅल्यू ऑफ दॅट टर्म. वी गॉट दॅट 3π/2 व्हॅल्यू का आली प्लस ए ना. प्लस येस सर. प्लस ए वी डोंट नो ए ना. सो ह्या ठिकाणी जो ए आलाय, ह्या ठिकाणी जो ए आलाय तो पॉझिटिव्ह की निगेटिव्ह काय माहिती, आणि ह्या ठिकाणी जो ए आलाय तो पॉझिटिव्ह. आपण गृहीत धरताना काय म्हणणार, ह्या ठिकाणी जो ए आलाय तो पॉझिटिव्ह असणार आहे आणि ह्या ठिकाणचा जो ए आलाय तो निगेटिव्ह असणार आहे. बरोबर आहे का. येस सर. ह्या ठिकाणी जो याला तो निगेटिव्ह आपण ट्रीट करणार ना, कारण तो आला कुठे निगेटिव्ह वाय ऍक्सिस वरती ना. मग त्याची व्हॅल्यू एकतर निगेटिव्ह असणार आहे, काही असेल व्हॅल्यू वी डोंट नो, पण निगेटिव्ह असणार आहे. -0.1 पासून स्टार्ट होईल व्हॅल्यू आणि अप टू -इन्फिनिटी. किती व्हॅल्यू असेल माहित नाही. ओके. येस सर. ओके, पुढे आणखीन काही. पुढे जाऊ. येस सर. Yes, sir. 11th वन. सॉरी किती वर आहे. हा 11th करे. Yes, 11th sir. वन. R times 1 plus sin theta is equal to A. Raise the curve. R times 1 plus sin theta is equal to A. पुढचं लेक्चर कोणाचं आहे रे. पुढचं लेक्चर कोणाचं आहे. Chemistry. केमिस्ट्री. बर टाइम टेबल मध्ये तर ते दिले सर. ओके. म्हणजे ब्लॉक स्पॉटचं काय केलं गोष्ट सर. मी अपोबेटिकच्या ग्रुपवर आहे का ते टाकले की ब्लॉक स्पॉट स्वेरी ब्लॉक स्पॉट म्हणून आहे की. सो R times 1 plus sin theta is equal to A. So what is the value of R? A divided by 1 plus sin theta. A divided by 1 plus sin theta. बरोबर आहे. हॅलो. येस सर. हा मग आता मला सांगा सिमेट्री. कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट. सिमेट्रिक अबाउट π/2. साइन आला म्हणजे काय π/2. थिटा इक्वल टू π/2. जास्त विचार करायचा. सेकंड आहे का. ग्रुपवर आहे का. त्यानंतर टेलिग्राम ग्रुपवर. त्यानंतर टँजेंट. वर टँजेंट R equal to A divided by 1 plus sin theta. चला R equal to काय टाकणार. R equal to 0 टाकला. This implies what is value. 0 equal to A divided by 1 plus sin theta. Okay, 1 plus sin theta.
बरोबर आहे का? मग सांगा व्हॅल्यू ऑफ साइन थिटा काय येणार? हॅलो, म्हणजे याच्यावरून तुम्हाला काय कळतं? दिस इम्प्लाइज 1 प्लस साइन थिटा इज इक्वल टू काय रे? येस माधुरी, 1 प्लस साइन थिटा इज इक्वल टू व्हॉट? 0. साक्षी, 1 plus sin theta is equal to how? 0, Sakshi. If that term is equal to 0, that term is equal to 0. A upon 1 plus sin theta is equal to 0. म्हणजे याचा अर्थ 1 plus sin theta equal to काय? That term equal to 0 म्हणजे 1 plus sin theta. हा, नॉट 1 प्लस Infinity. साइन थिटा नॉट इक्वल टू 0. नॉट इक्वल टू 0 नकोय मला एक्झॅक्टली व्हॅल्यू पाहिजे. येस साक्षी, Infinity. very good. The 1 plus sin theta is equal to infinity. We know that 1 upon infinity tends to 0 ना. 1 plus sin theta Yes, is equal to infinity. So we got the sin theta is equal to infinity. Sin theta, theta समुद्रामधून एक थेंब काढला काय 100 थेंब काढले काय फरक पडतो? समुद्र होणार ना. तर sin theta is equal to what? Infinity. मग theta is equal to what? Sin inverse of infinity. तुमच्या आतापर्यंतच्या हिस्ट्रीमध्ये तुम्हाला साइन इनवर्स इन्फिनिटी असलेली व्हॅल्यू माहिती आहे का? हॅलो, No, sir. so we cannot find theta. So there is no tangent. There is no tangent. आलं लक्षात? There is no tangent. Tangent का नाही कळालं का? येस सर. ओके, व्हेरी गुड. आता आपण टेबल काढणार आहे. टेबल पाहूया. सो आर इक्वल टू, थर्ड वन टेबल, आर इक्वल टू सॉरी थीटा इक्वल टू आर इक्वल टू 0, पाय बाय 2, पाय 3 पाय बाय 2. सो थीटा इक्वल टू 0 टाकला तर आन्सर काय रे? थीटा इक्वल टू 0 टाकल्या ह्याच्यामध्ये बरं का, आर इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा मध्ये टाकायचं आहे. सो साइन थीटा, थीटा इक्वल टू 0, साइन 0 0, वी गॉट द ए बाय 2, पाय टाकला, साइन पाय, साइन 0 0, साइन पाय 0, सो वी गॉट दॅट ए 3 पाय बाय 2, मायनस टाकला, व्हॉट इज साइन 3 पाय बाय 2, ए डिवाइडेड बाय 1 minus 1, 1 minus 1, a divided by 0, so what is value is infinity. We got the value is infinity. Clear? Table clear झाला? Hello, नाही का? येस टेबल क्लिअर झाला? येस. ओके, जस्ट वेट. Where is my choose? Okay. मग आपल्याकडे जे व्हॅल्यू आले, आता कर्व ड्रॉ करायचा. आपण कर्व ड्रॉ करू. कर्व कसा ड्रॉ करणार पहा आता. जस्ट वी टेक, आता कर्व इंटरेस्टेड आहे बरं का. तुम्ही मला आतापर्यंत 2-3 दिवसात काय प्रश्न विचारले होते, त्या सगळ्या प्रश्न इथे उत्तर भेटणार आहे. ज्यांनी प्रश्न विचारले त्यांना पहा, विचार आता. स्वेरी ब्लॉक स्पॉट म्हणून बोस्ट सर म्हणजे थीटा इक्वल टू पाय, थीटा इक्वल टू 3 पाय बाय 2. चला, आता मॅक्झिमम व्हॅल्यू कुठली आहे रे? ए लाच आहे, ए बाय 2. ए कुठे आहे? ए कुठे प्रेझेंट आहे? 0 ला एक प्रेझेंट आहे. 0 ए सॉरी ए 0, नंतर हा तेवढाच हा असणार आहे. इथे किती? ए पाय. तर जी काय व्हॅल्यू आहे, आता पुढची पाय बाय 2 ला किती आहे? पाय बाय 2 ला किती आहे? पाय बाय 2 ए बाय 2. ए बाय 2 म्हणजे ह्याच्या निम्मे, म्हणजे इथे कुठेतरी असणार. बरोबर आहे? ए बाय 2 पाय बाय 2. हे जॉईन करून घेऊ, हे जॉईन करून घेऊ. कर्व पास. हा,
लईच मोठं झालं, एवढं काय करायचं. ओके, आलं लक्षात? हॅलो हॅलो. सर ओके, आता मला सांगा, कर्ला टँजंट नाहीये, कर ना पासिंग थ्रू ओरिजिन आहे. 3π/2 ला कर कुठे जातोय? 3π/2 ला कर कुठे जातोय? 3π/2 कर कुठे जातोय? हा, इन्फिनिटी. इन्फिनिटी. म्हणजे अशा प्रकारे तुमचा कर काय होणार? पॅरलल टू. बाबा एक की काय बाबा त्रास होतोय. अशा प्रकारे तुमचा कर कुठे जाणार आहे? हॅलो, इन्फिनिटी पॅरलल टू y ऍक्सिस. कारण की 3π/2 तो काय कर? हॅलो, 3π/2 तो कर काय आहे? इन्फिनिटी जातो. आलं लक्षात? यस सर. ओके, एनी प्रॉब्लेम? हॅलो, काही प्रॉब्लेम आहे का मित्रांनो? No, sir. त्याच्या एक्झॅक्टली अपोजिट, ह्याला उलटा फिरवला म्हणजे 180 रोटेट केला, हा कर कशाचा होईल मग? ह्याला 180 रोटेट केला, हा कर कशाचा होणार? 1 minus sin. r टाइम्स 1 मायनस साइन थिटा. r टाइम्स 1 मायनस साइन थिटा. त्याला एक्झॅक्टली असं फिरवलं, अशा प्रकारे गेला. कसा कर गेला? अशा प्रकारे. यस, अशा प्रकारे कर गेला. तो इक्वेशन कशाच होईल? इमॅजिन, इक्वेशन कशाच होईल? राईट. यस, 1 plus cos it. व्हेरी गुड. r टाइम्स 1 प्लस कॉस थिटा इज इक्वल टू a. आणि ह्यालाच असं फिरवला म्हणजे कसाला? अशा प्रकारे कर झाला. 1 मायनस म्हणजे 1 minus sin. असेच पहा, एक R tan एक असा कर झाला, दुसरा कर काय झाला? एक असा झाला, तिसरा कर काय झाला? असा झाला, आणि चौथा कर काय झाला? हे असा झाला. हा कुठला झाला इक्वेशन? r 1 मायनस into 1 कॉस थिटा इक्वल टू a. बर, हा कुठला झाला? ब्लॅक वाला r 1 प्लस कॉस थिटा इज इक्वल टू a. आणि उरलेला हा कुठला झाला? मग वरती जो असा झालाय, असा आलेला कुठला आहे तो कर? उलटा u. हा उलटा u, आणि u काय झाला? 1 मायनस साइन थिटा इक्वल टू a. ओके, क्लिअर? यस. ओके, झाले सगळ्यांचं? सोडते कर. 12th one, r is equal to 1 minus sin theta is equal to a. तुम्ही फाइंड करा. 13 one, r is equal to 1 plus cos theta is equal to a. And 14 one, r times 1 minus cos theta is equal to a. So just find these 3 example, more example. Okay. तुम्हाला वेळ आहे का? हॅलो, अरे वेळ आहे का तुम्हाला? हॅलो, Yes, sir. मोजून 7 मिनिटं Yes, sir. करायचंय. मोजून 7 मिनिटं. 7व्या मिनिटात मी लेक्चर एंड करणार आहे. करू का पुढे एक्सटेंड? 3:34 एंड करणार आहे. करू का? येस सर. येस सर. पुढे जाऊ का आता? पुढे जाऊ का? येस सर. यस सर. 15:1. 15:1. 15:1. r is equal to, sorry, r square is equal to a square cos 2 theta. सर तुमचं आहे ना आता? मग कोणाचं आहे? r square is equal to a square cos 2 theta. Okay, so r square is equal to a square cos 2 theta. So what is symmetry?
सिमेट्री कॉस आला म्हणजे काय? Cos Initial. म्हणजे काय? Initial. Symmetric about initial line. Second, also r ची इव्हन पॉवर आहे. Also r ची काय इव्हन पॉवर आहे. r इक्वल टू मायनस आर पुट केलं काय होणार रे? Also About origin. symmetric about origin. आलं लक्षात? दोन सिमेट्री ह्याला आर स्क्वेअर इक्वल टू ए स्क्वेअर कॉस टू ला काय आहेत? दोन सिमेट्री आहेत. बरोबर आहे? हॅलो, Yes, sir. टाइपचे एक्झाम्पल पाहिलेत आपण. सिमेट्रिक अबाउट इनिशियल लाईन, सिमेट्रिक अबाउट द पोल अँड सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन. द सेकंड tangent. So for finding tangent, so r square is equal to a square cos 2 theta. So r equal to 0. So a square cos theta is equal to 0. So what is value of theta? 2 theta is equal to cos inverse of 0 when the angle is 0. When the angle is 0, at the angle cos कधी 0 असतो? Pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2, continue in this way. But this is not a tangent. We asked to find the theta. So yeah, हा इथे 2 theta काढलं. मग आपल्याला theta काढायचं. Theta काय झाला रे आपला? Pi by 4, 3 pi by 4, 5 pi by 4, continue in this way. So what tangent are? So tangent are, what tangent are? By 4. Pi by 4, 3 pi by 4, continue in this way. Continue in this way. Okay. Now we find a table. Third one, table. Before we find a table, we just draw the some graph, some picture, XY plane. Okay. What is theta equal to 0? Theta equal to pi by 2. Theta equal to pi. Theta equal to 3 pi by 2. Tangent काढून घेऊ. Tangent आहे. This is the first tangent. This is second tangent. ओके. आता मला सांगा तुमचा अँगल 2 थीटा आहे. म्हणजे प्रत्येक क्वाड्रंट किती मध्ये डिवाइड झालाय? प्रत्येक क्वाड्रंट किती मध्ये डिवाइड झालाय? प्रत्येक क्वाड्रंट किती मध्ये डिवाइड झाला? अरे प्रत्येक क्वाड्रंट किती मध्ये डिवाइड झाला? 45, 45. 45 बाय 45 म्हणजे दोन भाग झाले त्याचे. म्हणजे पहिला भाग कुठला? 0. 0 टू पाय बाय 2 मध्ये दोन भाग आहेत. पहिला भाग कुठला? 0 टू पाय बाय 4 आणि दुसरा भाग कुठला? Pi by 4 to पाय बाय 2. तिसरा भाग पाय बाय 2 टू 3 पाय बाय 4 आणि 3 पाय बाय 4 टू पाय. बस इथपर्यंत काढा. पुढच्या व्हॅल्यू सेम असतील. पुढच्या व्हॅल्यू सेम असतील. पण ह्याच्यातून डायरेक्टली तुम्हाला आर भेटेल का रे? डायरेक्टली तुम्हाला आर भेटेल का रे? या पॉईंटवरून तुम्हाला काय भेटेल? या पॉईंटमध्ये काय भेटेल? आर स्क्वेअर भेटेल. नंतर आर काढावं लागेल. बरोबर आहे का? हॅलो. Yes, sir. yes, sir. मग आर स्क्वेअर भेटेल कारण की आर स्क्वेअर इक्वेशन आहे. सो व्हेन यू पुट थीटा इक्वल टू 0, व्हॉट यू गेट द आन्सर? ए स्क्वेअर 0 minus a square 0 plus a square. Okay. Now for we take the square root on both sides. So here is 0, here is 0. So minus a square चा square root काय येणार आहे? Square root of minus a square. Yes. What is value? Not defined. We got the imaginary. पण आपला प्लेन कसा आहे? आपला प्लेन कसा आहे? आपला प्लेन कसा आहे? रिअल आहे. मग ह्या पाय बाय 2 ला पॉइंट येतील का रे? पाय बाय 2 ला पॉइंट येतील का? पाय कर नॉट एक्झिस्ट. म्हणजे ह्या ठिकाणी कर एक्झिस्ट नाहीये. जसा पाय बाय 2 नाही तसाच 3 पाय बाय 2 पहा. हा जो पार्ट आहे या ठिकाणी कर एक्झिस्ट, या ठिकाणी कर एक्झिस्ट नाही. आलं लक्षात? आता थीटा इक्वल टू 0, आर स्क्वेअर इक्वल टू ए स्क्वेअर. मग आर ची व्हॅल्यू काय? आर ची व्हॅल्यू काय? Plus or minus a. प्लस और मायनस आहे. व्हॅल्यू कुठली घेणार? प्लस का मायनस? प्लस का मायनस? कारण की थीटा इक्वल टू 0 इकडे म्हणजे प्लस आणि पाय म्हणजे इकडे, इकडे म्हणजे काय?
मायनस. मायनस. आलं लक्षात. आता A0 काढून घेऊया. चला A0 point, this is A0 point, this is minus A0 point. So A0 and minus A pi. So we got the value just joining this point, passing through the, sorry, passing this point. Tangent हा tangent आहे बरोबर आहे. हा theta equal to हा काय आहे? Pi by 4. हा काय theta equal to 3 pi by 4. हा काय theta is equal to 3, 4, 5. 5 pi by 4. 5, 6, 7. Theta equal to 7 pi by 4. Okay, just joining this point. Tangent आहे. आपण व्यवस्थित ऑब्झर्व केलं तर 0, 0 दोन ठिकाणी आहे. सो pi by 4 ला पण 0 आहे, 3 pi by 4 ला पण 0 आहे. तो पासिंग थ्रू काय ओरिजिन. मग हा पॉइंट असा जाणार, असा येऊन या ठिकाणी येणार बरोबर आहे. आणि असा येऊन या ठिकाणी येऊन पुढे जाऊन या ठिकाणी टच होणार. आलं लक्षात. हॅलो, Yes, sir. कर्व कळाला का? Yes, sir. या ठिकाणी कर का प्रेझेंट नाही हे पण कळाल ना. हॅलो. Yes, sir. So this is the curve. The curve is nothing but r square is equal to a square cos 2 theta. This is called as Pascal-Lambert. Okay. Similarly, तुम्हाला वाटलं तर तुम्ही हे कॅल्क्युलेट करा. r square is equal to a square sin 2 theta. तुम्हाला वाटलं तर हे एक्झाम्पल तुम्ही सॉल्व्ह करा. करू शकतात. प्लीज 334 झाले. प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट. प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट. टेक द स्क्रीनशॉट. आणि सॉरी फॉर एक्सटेंड केल्याबद्दल. हा झालंय का सगळ्यांचं स्क्रीनशॉट घेतला का? Yes, sir. So we stop here. We stop here. Thank you. Okay, मी एंड करतो. काय अडचण असेल तर मला चॅट करू शकतात नंतर.